குட் மார்னிங். வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ஒரு கேட்ல கேட்ட ப்ராப்ளம், நெட் சிஎஸ்ஐஆர்ல கேட்ட ப்ராப்ளம் ஒன்று பார்க்க போறோம். தி எக்ஸ்ரே diffraction spectrum or pattern of silver which crystallizes in the cubic system obtained using X-rays of wavelength 154.1 picometer 10 power minus 12 meter. அதாவது first four lines observed in the diffraction pattern XRD spectrum at the angles 19.08, 22.17, 32.26, 38.74 degree. These are the angle of incidences for four different planes. Determine the following. What are the planes corresponding to this angle of incidence? Label the planes. What is the type of silver unit cell? What is the type of cubic lattice? Whether it is BCC, FCC or simple cubic. அடுத்து calculate the unit cell length edge. Unit cell A கண்டுபிடிக்கணும். அடுத்து interplanar spacing கண்டுபிடிக்கணும். Before we solve the problem, the problemத்தை solve பண்ண முன்னாடி, let us recollect the applications of powder XRD method in determining, in labeling the planes, various planes, lattice types, lattice constant and interplanar spacing. What is the formula used for solving this problem? இந்த formula தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். Sin square theta equal to h square plus k square plus l square into k. ரைட்டா? இதை எப்படி derive பண்றோம்? How this formula is derived? இந்த formula தான் முக்கியமான formula. இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லாமே calculate பண்ண போறோம். This formula is obtained from these relations. அதாவது for cubic crystal system எடுத்துட்டீங்கன்னா, the interplanar spacing is given by this formula. We know Bragg's law. According to Bragg's law equation, n lambda equal to 2d sin theta. அடுத்து for n equal to 1, first order reflection க்கு dhkl equal to lambda by 2 sin theta. இது rearrange பண்ணா இது கிடைக்கும். இப்போ நீங்க இதை எடுத்து 3 in 1ல போடுறீங்க. ஏன்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்கும். அடுத்து நம்ம இந்த sin theta எங்கிட்டு கொண்டு வந்துருங்க. கொண்டு வந்துட்டு இது எங்கிட்டு கொண்டு போயிட்டு sin square theta. Let us square on both the sides. Square பண்ணிருங்க. ஏன்னா sin square theta equal to இது கிடைக்கும். இல்லைன்னா ஸ்கொயர் ரூட் வரும். இப்போ கேங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இந்த கே வந்து இது வந்து ஸ்மால் கே, ஹெச்கேஎல்ங்கிறது மில்லர் இண்டிசஸ். இது வந்து லாம்டா இஸ் தி வேவ்லென்த் ஆஃப் தி எக்ஸ்ரே பீம், ஏ இஸ் தி யூனிட் செல் லென்த், ஹெச்கேஎல் வந்து பிளேன். அப்போ தீட்டா தெரிஞ்சா, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, தீட்டா தெரிஞ்சா நம்ம என்ன கண்டு, கே வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் ஏ கிறிஸ்டல். For a crystal, A வந்து ஒரு constant, lambda is also constant. ஏன்னா lambda monochromatic wavelength of X-ray beam யூஸ் பண்றோம். அப்போ வந்து sin square theta ஒரு constant K into இது. அப்போ theta தெரிஞ்சிச்சு, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. theta தெரிஞ்சா நம்ம HKL plane கண்டுபிடிச்சிடலாம். என்ன plane? theta தெரிஞ்சா என்ன planeங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ வந்து label the plane. நம்ம வெவ்வேறு ஆங்கிள், கிளான்சிங் ஆங்கிள் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஒவ்வொரு பிளேனும் ஒவ்வொரு ஆங்கிள் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடுது, டைஃப்ராக்ட் பண்ணுது. அப்போ அந்த ஆங்கிள் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் தெரிஞ்சா இது எந்த பிளேனு அப்படிங்கிறத ஹெச்கேஎல் கண்டுபிடிச்சிடலாம். திஸ் இஸ் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேஷன். ஓகே, how it is derived I have shown here. To solve the problem, இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு we need to know this. The diffraction, the powder XRD spectrum, diffraction spectrum or lines for primitive lattice. அதாவது இது வந்து powder XRD spectrum for primitive simple lattice, simple cubic lattice. இது பாத்தீங்கன்னா
This is the powder XRD pattern observed for VCC. இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் 1k. இது வந்து 1kங்கிறது நான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த h square plus k square plus l square 1k. இது வந்து 1 square plus 0 square. இது 2 னா 1 square plus 1 square. அப்போ 3k. All planes are present in primitive XRD spectrum. All the planes are present except 7k and 15k. Right? அதே மாதிரி for VCC cubic lattice h plus k plus l, this is the allowed reflection. Even இருந்தா h plus k plus el. இப்போ உதாரணமா இது எடுங்க. இது odd 1 plus 0 0 1 வந்துரும். அப்போ வந்து odd number. இது 1 plus 1 plus 0 அப்போ 2 வரும். இது வந்து even 0ங்கிறது even. அப்போ இது வந்து 1 plus 1 plus 3 plus வரும். அப்போ 3 வரும் 3k. அப்போ இது வந்து என்னது இங்க வந்து ஈவன் தான் வர முடியும். அப்போ இது வராது. இது வந்து ஆட். அப்போ 5 வராது. அப்போ பாத்தீங்கன்னா 2 வரும் 4 வரும் 6 வரும் 8 வரும் 10 வரும் அந்த மாதிரி வரும். அடுத்து FCC எடுத்துட்டீங்கன்னா for FCC powder the allowed reflections are HKL all HKL values are odd இருக்கணும் அல்லது ஈவன் இருக்கும். இப்போ பாருங்க இதுல வந்து இது ஆட் 0 ஈவன் 0 வந்து ஈவன், இது ஆட். அப்போ இது வந்து ரெண்டு மிக்ஸ்டா இருக்குது. அப்போ நாட் அலவுட், இது கிடைக்காது. இதுல பாருங்க எல்லாமே ஆட் 1 1 1. இதுல பாத்தீங்கன்னா 2 ஈவன் 2 ஈவன் 0 ஈவன் 0 ஈவன். அப்போ வந்து கிடைக்குது. இதுல பாத்தீங்கன்னா இது ஈவன் ஆட் 0 கிடைக்காது. ஸோ அப்போ இதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. தெரிஞ்சாதான் அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். அதனால திஸ் இஸ் தி ஃபண்டமெண்டல் ஃபார் சால்விங் ஆல் த டைப்ஸ் ஆஃப் powder XRD problem. This is the general selection rule for powder XRD pattern observed for primitive lattice. All planes or all planes, therefore all lines except 7k, 15k. அடுத்து BCC na h plus k plus l even only. Those lines are allowed. அடுத்து for FCC HKL all HKL எல்லாமே odd ஆ இருக்கணும் அல்லது எல்லாமே even ஆ இருக்கணும். Let's solve the problem now. இப்பதான் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ரெடி ஆயிட்டோம். இப்ப கொடுத்திருக்கிற டேட்டாவை நீங்க அப்படி எழுதுங்க. இது தீட்டா, இது நம்ம கேங்கிற ஒரு வேல்யூ எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தீட்டா வந்து கிளான்சிங் ஆங்கிள், 4 கிளான்சிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் given corresponding to 4 different plane. இது என்ன பிளேன்ங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம இது கே வந்து கான்ஸ்டன்ட். தீட்டா தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஹெச்கேஎல கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ ஹெச்கேஎல் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது என்ன பிளேன்? அப்போ இது என்ன பிளேன்? இந்த this glancing angle corresponds to one particular plane. This glancing angle corresponding to particular plane. Bragg's law is obeyed. அதே அப்போ வந்து இப்ப பாருங்க sin theta, நம்ம sin square theta கண்டுபிடிக்கணும். sin theta k இப்படி கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை, sin square பண்ணிக்கோங்க. இதை அடுத்து sin square sin theta எடுத்து sin square பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அந்த கண்டிஷன் நம்ம போன ஸ்லைட்ல பார்த்தோம்னா for primitive lattice னா all planes are allowed. If all planes னா 1k, அப்போ 1k னா இது 1, k னா 1 ன்னு வந்தா என்ன வரும் நம்மளுக்கு? இது 1 1 0 0 0 வரும். ரைட்டா? அப்போ 1 0 0 1k 2k 3k 4k all for primitive lattice நம்ம பார்த்துக்கோங்க. ஏற்கனவே எல்லா இதுவுமே அப்சர்வ். திரும்ப அதை எழுதிக்கோங்க. for BCC ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். for BCC க்கு வந்து நமக்கு என்ன வரும்? 2k 4k ஈவன் மட்டும்தான் வரும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் h plus k plus l equal to even. அப்போ 2k 4k 6k 8k ரொம்ப ஈஸி. எல்லா பிளேனும் இதுல வந்துடும் 7 and 15 தவிர. இதுல வந்து 2 4 6 8 10 etc. FCC ல வந்து எல்லாமே ஆடா இருக்கணும் அல்லது ஈவனா இருக்கணும். அந்த கண்டிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா 3k 4k 8k 11k வரும். ரைட்டா? இப்போ நீங்க வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா 1 தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. இதுல பாத்தீங்கன்னா 1 தான் டிஃபரன்ஸ். அதனால நம்ம என்ன செய்யலாம்? டிவைடட் பை 1 போட்டுரும். k வந்து அப்ப k வந்து என்னன்னா இந்த இதுதான் sin ஸ்கொயர் தீட்டா k. இந்த இது வந்து 1ன்னு வச்சுக்கிறோம் நம்ம 1k. இதான் வந்து 1. அப்போ 1ன்னு வச்சுட்டோம்னா இதுதான் வந்து 1 into k. 0. k equal to 1 into 0.1067. அப்போ 1k னா இவ்வளவு. 2k னா என்ன வரும்? 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். 2k னா
1Kக்கு அப்போ 2Kனா இந்த இதை 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, 3Kனா இந்த 3ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, 4Kனா 4ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ரைட்டா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பிரிமிட்டிவ் லாட்டிஸ். இப்போ இது வந்து ரெண்டு ஒண்ணா வருதான்னு பாருங்க. வரல. இது வருது, இது வரல, இது வரல. அப்போ வந்து திஸ் இஸ் நாட் சில்வர் கிறிஸ்டலைசஸ் நாட் இன் பிரிமிட்டிவ் லாட்டிஸ். அப்போ இது கிடையாது. அப்போ அடுத்து பிசிசி பார்ப்போம். பிசிசி எழுதிக்கோங்க. இப்படி எழுதிட்டு நம்மளுக்கு ஏற்கனவே முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் 2K 4K 6K 8K பார்த்துருக்கோம். இப்போ வந்து 2 ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2ஆ இருக்கிறனால K வந்து இந்த வேல்யூ சைன், இது வந்து சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா வந்து 0.1067 டிவைடட் பை 2ஆல பண்ணிக்கோங்க. 2ஆல பண்ணீங்கன்னா 0.05335K வந்துடும். அப்போ 2Kனா 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, இது ரெண்டும் சேமா வருது. அடுத்து பாருங்க 3K, இது வந்து 4K. அப்போ இது 4ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, இது பாருங்க சேமா வரல. அதே மாதிரி இது 6K, இது 6ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, வரல. அப்போ இதுவும் இந்த ரெண்டு ஒண்ணா வரணும். ரெண்டு ஒண்ணா வந்தாதான் அது வந்து என்னது. அப்போ சில்வர் இஸ் நாட் பிசிசி லாட்டிஸ். சில்வர் இஸ் நாட் ஆஃப் பிசிசி லாட்டிஸ், இருக்க முடியாது. அடுத்து எஃப்சிசி எடுத்தீங்கன்னா இது 3Kன்னு வர்றதுனால நம்ம என்ன செய்யறோம், இந்த வேல்யூவை டிவைடட் பை 3 போட்டுக்கிறோம். 3 போட்டுட்டு அடுத்து 3ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இதை 3ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. இந்த வேல்யூவை 3ஆல டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. இது 1ஆல டிவைட் பண்ணணும், இது 2ஆல டிவைட் பண்ணணும், 3ஆல டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. 0.10 இது 3ஆல டிவைட் பண்ணிட்டு 3ஆல, இது K வேல்யூ தான் K. அடுத்து 3Kங்கும் போது 3ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, திரும்ப இந்த வேல்யூ வந்துடும். அடுத்து இந்த வேல்யூ 4ஆல 4K இந்த அலௌடு ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வந்து 3K 4K 8K 11K. அப்போ 4K 4ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா இது பாருங்க, இது ரெண்டும் ஒண்ணா வருது. அடுத்து 8Kஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, ஏறக்குறைய ரெண்டும் ஒண்ணா வருது. அப்போ வந்து இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இது வந்து எதை ஒபே பண்ணுது, எஃப்சிசி லாட்டிஸ். அப்போ சில்வர் பிலாங்ஸ் டு சில்வர் கிறிஸ்டலைசஸ் இன் எஃப்சிசி கிறிஸ்டல் லாட்டிஸ் ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ 3Kனா என்ன வரும், இதுல பாத்தீங்கன்னா 3Kன்னு போட்டீங்கன்னா இது 3. அப்போ 1 ஸ்கொயர் பிளஸ் 1 ஸ்கொயர் பிளஸ் 1 ஸ்கொயர், அப்போ 111 பிளேன். அப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபார் திஸ் கிளான்சிங், திஸ் இஸ் தி கிளான்சிங் ஆங்கிள் ஃபார் 111 பிளேன். This is the glancing angle for 2000 plane. அப்போ ஏன் 200 plane நம்ம சொல்லணும்னா 4K. 4Kன்னா 2 ஸ்கொயர் 0 ஸ்கொயர் 0 ஸ்கொயர், அப்போ அந்த மாதிரி வந்துடும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, we have labeled the, இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், என்ன டைப் ஆஃப் லாட்டிஸ்ங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம். we have labeled the glancing angles. glancing angleல என்ன பிளேன்ல இருந்து இந்த இது வந்து டைஃப்ராக்ட் ஆகி வருது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம். ப்ராப்ளத்துல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, யூனிட் செல் லென்த் கேட்டிருக்காங்க, எட்ஜ் லென்த் கேட்டிருக்காங்க. ஏ லாட்டிஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஏ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. நம்மளுக்கு K ஈக்குவல் டு 0. நம்ம வந்து எஃப்சிசி லாட்டிஸ்ங்கிறதுனால K வந்து 0.03556 வந்துடும், ஈக்குவல் டு லாம்டா ஸ்கொயர் பை 4A ஸ்கொயர். அப்போ லாம்டாங்கிறது ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க 154 வேவ் லென்த் ஆஃப் தி எக்ஸ்ரே பீம், 154.1 பிக்கோமீட்டர். பிக்கோமீட்டர்ங்கிற என்னது 10⁻⁻12. இதுல நம்ம கேன்சல் ஆயிரும், அதனால அப்படியே போட்டுக்கோங்க. ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 4 இன்டு K. K வேல்யூ தான் இருக்குது. போட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு யூனிட் செல் லென்த் இஸ் அப்டைன்ட். இந்த இன்டர்பிளானார் ஸ்பேசிங் ஃபார் 111 பிளேன், அதே மாதிரி நீங்க 200 பிளேனும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். எனி பிளேன் ஏன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா, the relation between A and the interplanar spacing ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எழுதிட்டு அதுக்கு அடுத்து நீங்க என்ன பண்றீங்க, A வேல்யூ தான் இருக்குது. A வந்து இந்த 408.6 பிக்கோமீட்டர் டிவைடட் பை, இதுல மேல யூனிட் போட்டுக்கோங்க, ரைட்டா, டிவைடட் பை இதுல வந்து 111 பிளேன். அப்போ 1 பிளஸ், இதுல வந்து நம்ம இது வரும், ஸ்கொயர் வரும். சாரி நான் போடாம இருக்கேன், அதை இப்போ போட்டுறேன். ஸ்கொயர் K ஸ்கொயர் பிளஸ் L ஸ்கொயர் வந்துடும். அப்போ போட்டீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 3 வந்துடும். 235.9 பிக்கோமீட்டர் வந்துடும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி.